एशिया कप के महामुकाबले विच भारत ने पाकिस्तान को दिता पहला झटका। कैप्टन बाबर आजम आउट होके परते पवेलियन। नोएडा का फेमस ट्विन टावर ढेरी महज 9 सैकंड के धमाके के नाल जमींदोज होया। करप्शन वालियां इमारतां, प्रशासन ने कहा सब कुछ प्लान मुताबिक होया। एसजीपीसी शुरू करेगी घर वापसी की मुहिम। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने धर्म परिवर्तन को दस्या साजिश। कहा भुले भटकियां नूं दोबारा बनावांगे अमृतधारी। 19 अक्तूबर को कांग्रेस को मिलेगा नवा प्रधान। वर्किंग कमेटी की बैठक दे विच लिया गया फैसला। इलैक्शन शेड्यूल जारी ते कहा कि जे जरूरत पई तो 17 अक्तूबर को होगी वोटिंग। पंजाब कांग्रेस दे विच नहीं थम रहा घमसान। बड़िंग ते खैरा दे विवाद दे विच हुण संदीप जाखड़ की एंट्री। संदीप जाखड़ ने बड़िंग नूं दस्सिया अहंकारी। सिद्धू मूसेवाला दे मापियां ने मुड़ सरकार ते चुके सवाल। कहा जिसने घटाई सिक्योरिटी उसनूं दिता वड्डा औहदा। गैंगस्टर भी बने बैठे ने सरकारी मेहमान। इंसाफ दे लई सड़कां दे उत्ते उतरन दी भी चेतावनी। नवां शहर दे विच नशे दी वड्डी खेप बरामद। 38 किलो हैरोइन दे नाल 2 मुलजम काबू। गुजरात दे भुज तो लियांदा जा रहा सी नशा। तस्करी दे लई पाकिस्तानी स्मगलरां ने लभ्या नवां राह। सतलुज दरिया के जरिए स्मगलिंग करने की कोशिश बीएसएफ ने की नाकाम। पहले प्रकाशपुर मौके हरमंदर साहब दे विच पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान। पत्नी ते परिवार संग होए नतमस्तक। बड़ी गिनती च संगत ने भी भरी हाजरी। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज दिन दी सब तो वड्डी खबर दा जिक्र उन्हां टावर्स दा जो भ्रिष्टाचार दी बुनियाद दे उत्ते खड़े किते गए ते जिस दे उत्ते चलिया सुप्रीम कोर्ट दा डंडा ते वो टावर कर दिते गए ने ढेरी। जिह नोएडा दा फेमस ट्विन टावर जिस दे उत्ते पूरे देश दी नज़रां लगियां होईयां सन, महज 9 तो 12 सैकंड दे विच ही मलबा मिट्टी बन गया। कुतुब मीनार दे नालों भी, कुतुब मीनार बहुत वड्डी उच्ची इमारत है देश दे विच। कुतुब मीनार दे नालों भी उच्चे बने 2 टावर एपेक्स ते सियान सैकंड्स दे विच ही जमींदोज हो गए। कुछ तस्वीरां दे नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। अगे पूरी डिटेल दे विच तुहानूं दिखावांगे की कुछ होया। प्रशासक ने 3700 किलो विस्फोटक दे नाल इन्हां इमारतां नूं गिरा दिता। धमाके दी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दित्ती। खैर 2 टावर सी और काबिले गौर है कि एक टावर की जिहड़ी ऊंचाई है वो 102 मीटर ते दूजे दी करीब 95 तो 97 मीटर। जिहड़े 2 टावर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं और करीब 10 सेकंड 10 तो 12 सेकंड का टोटल समा लग्या कि यह पूरा टावर ढेरी हो गया। और यह भी है क्योंकि वक-वक एंगल तो असीं ये शॉट्स रिकॉर्ड करने की अज नेटवर्क टीम ने कोशिश की थी। और बिल्कुल जिथे टावर लगे हुए ने सामने पहला जिहड़ा खब्बे पासे वाला टावर तुहानूं स्क्रीन दे उत्ते नजर आएगा। बिल्कुल इस दे विच विस्फोट होंदा है, फिर इस दे पिछले वाले पासे विस्फोट होंदा है, फिर इस टावर दे पिछले पासे विस्फोट होंदा है ते फिर अगे वाले पासे। यानी कि जदों ये टावर डिगे ने तो जिहड़ा विस्फोट सी इस तरीके नाल होया। यू उल्टा यू कह सकते हो तुसीं कि एक उल्टा यू पूरा विस्फोट इस तरीके दे नाल सी और धमाके हुंदे गए। और बिल्डिंग दे विच हालांकि बहुत सेकंड्स दे विच होए ने, 6-7 सेकंड दे विच ने, इस करके इस एंगल तो समझना भी मुश्किल है। पर इस जिहड़ा बिल्डिंग है इस दे विच शुरुआत हुंदी है धमाकियां दी और पुट्ठा यू पिछे जाते रहे धमाके ते फिर दूजी बिल्डिंग दे विच आए ते इधरले पासे हो गए। इत्थे थोड़ा जिहा तुहानूं समझ आएगा कि इत्थे किस तरीके नाल धमाके हुंदे गए ने और एक तरीके नाल यू शेप बनदी हुई नजर आई है। काबिले गौर है कि 800 करोड़ तो 1000 करोड़ दी वैल्यू दसी जाती है जिहड़े टावर ढेरी कर दिते गए ने। काबिले गौर है कि जिस कंपनी दे वल्लों ये टावर बनाए गए सुपरटेक, उस कंपनी दे जिहड़े अधिकारी ने वो कह रहे हैं कि कंपनी नूं इस दे नाल 500 करोड़ का नुकसान हो गया। पर काबिले गौर भी है कि 500 करोड़ का नुकसान बेशक कंपनी नूं दिख रहा है, पर कंपनी इथों किन्ने करोड़ कमाना चाहती सी उस दे उत्ते उसदी नजर सी। कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिता। कंपनी ने नहीं देखा कि जिस थां दे उत्ते ये टावर ने उत्थे तां ग्राउंड की थां छड्डी हुई है, उत्थे तां पार्क की थां छड्डी हुई है ते उसदा असर यह होया कि ये टावर नूं बनाउण दे खिलाफ लोग चले गए अदालत दे विच। पहला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 दे विच इस टावर्स नूं गिराउण दे हुक्म दिते सी।
ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਖੈਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਵਰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਢਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਨੇਸਤਾ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ। ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ, टावर विच 9800 सुराख, 3700 किलो बारूद। एक कहानी है ट्विन टावर दी, जिस नूं ढाण दे लई लंमी अदालती लड़ाई लड़नी पई ते तकरीबन 10 सालां दी अदालती लड़ाई तो बाद अदालत ने ढाण दे हुक्म दे दित्ते। प्रशासन पूरी तैयारी विच सी। नेड़े रहण वाले 5000 लोकां नूं सवेरे 7 बजे तक सुरक्षित थावां ते जाण दे हुक्म दित्ते गए सन। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 150 ਤੋਂ 200 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ। 6 ਹਸਪਤਾਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। 2:15 ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ट्रैफिक जाम लग गया। के वाइब्रेशन सेंसर्स लग चुके हैं। आज सब जाके एक बार थरच चेक करके पोल्यूशन मॉनिटरिंग, नॉइज मॉनिटरिंग वो लग चुके हैं। देन गेल पाइपलाइन के लिए जो उनको ट्रेंचेस में वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करना था वो लग चुका है। सो ओवरऑल वी आर डन विद द जॉब। ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि हमने कुछ भी रह गया अभी। ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੀ ਢਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਡੀਫਾਈਸ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੈਟ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ 5 ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ 9806 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਗ੍ਰਾਮ ਬਰੂਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 3700 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 325 ਕਿਲੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜੈਲ, 63300 ਮੀਟਰ ਸੋਲਰ ਕਾਰਡ, ਸੌਫਟ ਟਿਊਬ, ਜਿਲੇਟਿਨ ਰॉड, 10900 ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਤੇ 6 IED ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 17.55 ਕਰੋੜ रुपए खर्च होया। इस मौके ते 560 पुलिस मुलाजम, 100 जवान, रिजर्व फोर्स, 4 क्विक रिस्पांस टीम ते NDRF की टीम भी मौजूद थी। 8 महीने से ब्लास्टिंग प्रक्रिया के लिए काम चल रहा था और आज 12 सेकंड में पूरा काम हो जाएगा। 5 मिनट विस्फोट होगा, 7 सेकंड में मलबा नीचे आ जाएगा। इसके लिए तमाम उपकरण लगा दिए गए हैं। इस ढाण ते जो खर्च आना है ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰਟੈਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਿਆ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਮਲਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 65 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ। ਜਿਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਸੀ, ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੋ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 8 ਵਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ 30 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਰਕੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ, ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੂੰਜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ, ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਭੁੱਲੜ ਚੱਲੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਬਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। क्रिश्चियन बन रहे हैं लोग। अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेवारी देती है, सुती पई है। लोग नाम भी नहीं बदल रहे, आपका चेहरा मोहरा भी नहीं बदल रहे, पर क्रिश्चियन बन रहे। क्यों कि कल सानू कोई ये ना कह दे भी इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, भी नाम भी वही रखो, स्वरूप भी वही रखो, केस दाढ़ी रखो, पर बन जाओ क्रिश्चियन। ਇਹ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਧਰ ਸੋਚਿਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚਰਚ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪੀਐਲਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। Praneet Kaur is no more part of the Congress. For technical reason she is there. ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ esteem ਹੋਏ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਕਈ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਛੱਡੋ, ਜਾਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਣ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਤਰੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 54 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮਸਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਜੇ
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕੁੱਦੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ। उधर बीजेपी के आगू तरन चुग ने भी कांग्रेस के अंदरूनी कलेश के उत्ते तंज कसिया कि कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जिस तरह कांग्रेस के अंदर परिवारवाद की परिक्रमा ही पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का नीति, पार्टी की नेतृत्व बन गया। और ऐसा नेतृत्व जो धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप में हाजिरी लगाने जाता है और उसको बचाने के लिए चापलूसों की, परिक्रमावादियों की टीम उस प्रदर्शनों को सत्याग्रह का नाम देती है। कांग्रेस टूट रही है, ये उनका आंतरिक मसला है। खैर कांग्रेस के अंदर घमसान नजर आता है, आगुआं के खिलाफ बयान, एक दूजे के खिलाफ स्टेटमेंट्स नजर आउंदियां ने तो दूजे पासे विरोधी इस मौके ते तंज कस रहे हैं। प्राइम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।